ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ఆహారం జనాభా పెరుగుదలపై చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా అగ్గిరాజేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. తినడం, పిల్లల్ని కనడం అడవిలో జంతువులు కూడా చేస్తాయని, కానీ ఇది సభ్య సమాజంలో నివసించే మనుషులకు వర్తించదని అన్నారు మోహన్ భగవత్. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలపై ముస్లిం సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. इम्पल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. అయితే భగవత్ వ్యాఖ్యలపై ఎంఐఎం చీఫ్ ఓవైసీ ఘాటుగా స్పందించారు. మోహన్ భగవత్ సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడపడంలో మోదీ విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతుందని అన్న ఓవైసీ భగవత్ కుసంస్కారిగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ తెలిపారు. సరోగసిపై సరైన చట్టాలు లేవని, మోదీ హయాంలో పిల్లలు తాగాల్సిన తల్లిపాలు కూడా అమ్ముకుంటున్నారంటూ ఓవైసీ ఆరోపించారు. 8 సంవత్సరాల్లో మోదీ ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదన్నారు. జనాభా పెరుగుదలపై భగవత్ ఓ వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. నిరుద్యోగం పెరిగిపోవడంతో యువత రోడ్లపై తిరుగుతున్నారని విమర్శించారు. సరిహద్దుల్లో చైనా ఆగడాలను మోదీ అడ్డుకోలేకపోతున్నారని విమర్శించారు ఓవైసీ. कि वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। तो उनको, मोहन भगवत को अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान, जो औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं। ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि मोहन भगवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भगवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने? इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो? ये भारत का कल्चर है कि एक माँ के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भगवत साहब को, जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भगवत साहब कि भारत का TFR रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रो छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में, जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में। इस पर बात करिए ना मोहन भगवत साहब।
जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ఆహారం జనాభా పెరుగుదలపై చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా అగ్గిరాజేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. తినడం, పిల్లల్ని కనడం అడవిలో జంతువులు కూడా చేస్తాయన్నారు భగవత్. కానీ ఇది సభ్య సమాజంలో నివసించే మనుషులకు వర్తించదని అన్నారు. ఇక ఈ వ్యాఖ్యలపై ముస్లిం సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. एक कॉग्निटिव इम्पल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. लेकिन రైట్, ఇక మోహన్ భాగవత్ వ్యాఖ్యలపై ఎంఎం అధ్యక్షులు ఓవైసీ ఘాటుగా స్పందించారు. మోహన్ భాగవత్ సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారన్నారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడపడంలో మోదీ విఫలమయ్యారంటూ కూడా విమర్శించారు. ఇక మోహన్ భాగవత్ తాజాగా చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు అయితే పెద్ద దుమారాన్ని రాజేస్తున్నాయి. ఒక వర్గం ప్రజలైతే దీన్ని తమకు తాము అన్వయించుకుంటూ కూడా కేవలం ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్గా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ కూడా వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. అసలు ఈ వ్యాఖ్యలు ఎందుకు వివాదాస్పదం అవుతున్నాయి, దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం హిందూ జనశక్తి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు లలిత్ కుమార్ గారు నాతో లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే లలిత్ కుమార్ గారు. నమస్కారం. లలిత్ కుమార్ గారు, మోహన్ భాగవత్ గారు మాట్లాడిన మాటలు మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు. ఇప్పుడు మేము కూడా ప్లే చేసినటువంటి పరిస్థితి, ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలే ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా కూడా దుమారం రేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఓవైసీ కూడా స్పందించినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి? ఆయన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారా, లేదంటే ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం అవుతున్నాయి? సార్, ముందుగా ప్రైమ్ నైన్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి. సో ఇక్కడ ముస్లిం సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి మోహన్ భాగవత్ గారి వ్యాఖ్యల మీద అంటున్నారు. ముస్లిం సంఘాలు ముస్లింలు మండిపడటానికి పెద్ద రీజన్ ఏం అక్కర్లేదండి. మోహన్ భాగవత్ గారే మాట్లాడవసరలా. దేశంలో ఎవరు ఏం మాట్లాడుకున్నా సరే వీళ్ళకే ఆపాదించుకుని వీళ్ళు మురిసిపోవటం, లేకపోతే వీళ్ళే బాధపడిపోవటం, వీళ్ళే పిసికేసుకుంటూ ఏడవటం, ఇవంతా ఎప్పుడు జరుగుతున్నవే. ఇప్పుడు మోహన్ భాగవత్ గారు ఇక్కడ ముస్లింలు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనే మాట ఆయన అనలేదు. అక్కడ అధిక జనాభా ఎవరైతే కంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి అన్నారు. ఈ రోజు ముస్లింలు మాత్రమే మగవాళ్ళు ఉన్నారా? ముస్లింలు మాత్రమే ముగ్గురిని, నలుగురిని, 10 మందిని కంటున్నారా? హిందువుల్లో కూడా ఉన్నారు 10 మందిని కనేవాళ్ళు, 5గురిని కనేవాళ్ళు. హిందువులు అందరూ అంత చచ్చిపోయి ఏం చావు చచ్చిపోయి లేరు. ఎవరిని అన్నారో తెలుసుకోకుండా మమ్మల్ని అన్నారని పిసికేసుకుని పులిమేసుకుని మా మతాన్ని కించపరిచేశారని గింజుకోవటం ఇది చాలా దారుణం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ హాస్యాస్పదమైన విషయం ఏమిటంటే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడటం. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతూ మోహన్ భాగవత్ సంస్కారాన్ని విడిచేసి మాట్లాడుతున్నారు అన్నారు. బాబా సంస్కారం గురించి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ వీళ్ళే మాట్లాడాలి. గతంలో వీళ్ళు ఎంతో సంస్కారవంతంగా బతుకమ్మను అవమానించింది, గతంలో ఎంతో సంస్కారవంతంగా వీళ్ళు గోమాతను అవమానించింది, అంతకంటే సంస్కారవంతంగా సీతమ్మ తల్లిని, రాముణ్ణి, కౌసల్య మాతని అవమానించింది, లేకపోతే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని, లేకపోతే హిందూ దేవీ దేవతని అంతకంటే సంస్కారవంతంగా అవమానించింది. ఏ హిందువు మర్చిపోలా. ఇవాళ వీళ్ళు వచ్చి శుద్ధపోసల్లాగా కబుర్లు చెప్తా ఉంటే విని నమ్మేసి అయ్యో అవునా మోహన్ భాగవత్ గారు ఇలా మాట్లాడేశారా అని గింజుకునేంత పరిస్థితుల్లో హిందువులు లేరు. అండ్ మోర్ ఓవర్ సంస్కారం గురించి, దేశానికి మేలు జరిగే విషయం గురించి అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి అసలు మాట్లాడే అర్హతే లేదు. ఇందాక అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అంటున్నాడు మోడీ వచ్చిన తర్వాత పాలను కూడా వ్యాపారంగా మార్చేశారు, ఎక్కడైనా భారతదేశ సంస్కృతిలో తల్లిపాలతో వ్యాపారం చేయటం ఉందా అని అంటున్నాడు. మరి ఎక్కడైనా భారతదేశ సంస్కృతిలో తల్లిపాలతో వ్యాపారం చేయటం ఉందా అని అడిగిన మనగాడా
నీకు తెలియదా ఈ భారతదేశ సంస్కృతిలో గోవుని తల్లిలా పూజిస్తారని, ఆ తల్లిని గౌరవించాలని, ఆ తల్లిని గౌరవించే వాళ్ళని గౌరవించాలని? మరి మీరెందుకు ఆంబోతులు తింటున్నట్టు తినే వాళ్ళని, ఆ ఆవుల్ని గోవుల్ని కోసుకుని తింటున్న వాళ్ళని ఏనాడు ఎందుకు ప్రశ్నించరు మీరు? ఈ రోజు పిల్లల వ్యవహారం గురించి మోహన్ భాగవత్ గారు అన్నదేంటి? కేవలం పిల్లల్ని కంటమే అనుకుంటే గనక, తింటమే అనుకుంటే గనక ఆ పని జంతువులు కూడా చేస్తాయి అంటున్నారు. ఎస్, ఇది మోహన్ భాగవత్ గారి మాట కాదు, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అభ్యుదయవాది మాట. మతోన్మాదుల మాట ఇది కాకపోవచ్చేమో, కానీ అభ్యుదయవాదుల మాట ఇదే. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశం, ఇది మన దేశం. మన దేశానికి సమస్య దేని వల్ల వస్తుంది అంటే అత్యంత ప్రధానమైన సమస్య అధిక జనాభా వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి జనాభా నియంత్రణ పాటించాలి. ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా మొదలైంది కాదు, 1980s నుంచే ఒక్క చాలు, ఇద్దరు హద్దు, ముగ్గురు వద్దు అని చెప్పేసి ప్రచారం అప్పటి నుంచి నడుస్తా ఉంది. ఇవాళ కొత్తగా వచ్చేలా. కానీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఏమంటాడు? ఇది ముస్లింలని కించపరిచినట్లుగానే ఉంది, అండ్ మోరోవర్ ఇద్దరు పిల్లలు సిద్ధాంతం అనేది మన దేశానికి మంచిది కాదు అంటున్నాడు. ఈ దేశానికి ఏది మంచో ఏది మంచిది కాదో చెప్పే పొజిషన్ లో మీరు లేరయ్యా. మీరు అంత మంచి చెడు ఆలోచించే పొజిషనే ఉంటే ఈ పాటికి మీరుంటున్న పాత బస్తీ అద్దాల మెడలాగా అందంగా తయారై ఉండేది. ఇంకా ఇరుకు సందులు గొంతులుగా ఎందుకుందో మీకు తెలుసు. అక్కడ జనాభా సమస్యల వల్ల ఎక్కువగా ఎవరికి నష్టం వస్తుందంటే మీకు తెలుసు. ఎవరు జనాభా సమస్యను సృష్టిస్తున్నారు, ఎందుకు సృష్టిస్తున్నారు, వాళ్ళ లక్ష్యాలేంటో, వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని ఎలా ఆక్రమించాలనుకుంటున్నారో అన్ని మేము చూస్తానే ఉన్నాం. హిందువులు అందరూ ఆలోచిస్తానే ఉన్నారు. అయితే లలిత్ కుమార్ గారు, ఎందుకు బీజేపీ నేతలు కావచ్చు, ఆర్ఎస్ఎస్ నేతలు కావచ్చు చేసిన ఏ వ్యాఖ్యైనా కూడా వివాదాస్పదం అవుతుంది అనుకోవచ్చు? ఎందుకంటే గతంలో ఒక ఎంపీ, ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ఎంపీ, ఇక మీదట హిందువులు కూడా ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనాలి, పిల్లలను కనకపోతే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఉందంటూ వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు అది కూడా చాలా పెద్ద దుమారమే రేగినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు పిల్లల జనాభా నియంత్రణకు సంబంధించి ప్రస్తుతం మోహన్ భాగవత్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా ఇప్పుడు కూడా వివాదం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. రెండు పరస్పర విరుద్ధమైనా కూడా రెండు వివాదం అవుతున్నాయి. ఎందుకు ఏ రకంగా చూడాలంటారు? ఏ రకంగా చూడాలి అంటే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ నిజానికి అసదుద్దీన్ ఓవైసీనో లేకపోతే అక్బరుద్దీన్ అడగాలి. అప్పుడు బీజేపీ ఎంపీ ఎక్కువ మందిని కనండి హిందువుల్ని కూడా అన్నాడు. పోనీ ఇప్పుడు మోహన్ భాగవత్ గారు మాట్లాడిన మాటలు తప్పు అయితే అప్పుడు ఆ ఎంపీ గారి మాటల్ని ఈ ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు స్వాగతిస్తారా? హిందువులు కూడా పిల్లల్ని కనండి అని అసదుద్దీన్ గాని అక్బరుద్దీన్ గాని మాట్లాడతారా? లేదు. వీళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళు అటు మాట్లాడినా ఇటు మాట్లాడినా బీజేపీనే ఎందుకు అంటున్నారంటే బీజేపీ ఒక్కటే కొంచెం హిందుత్వ భావజాలానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా సరే ఖండించాలి అనుకుంటారు. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా దాన్ని వివాదాస్పదం చెయ్యాలి అనుకుంటారు. ఎందుకంటే నిన్నగాక మొన్న నుపూర్ శర్మ వ్యవహారంలో చూడండి, నుపూర్ శర్మ ఆ మహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి ఏవో వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఆమెను చంపేయాలి, నరికేయాలి, అత్యాచారం చేసేయాలి, మేము కోటి ఇస్తాం, 2 కోట్లు ఇస్తాం అన్నారు. కూటికి లేనోడు కూడా ఇవాళ మేము కోట్లు పంచి పెడతామని మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ అవే మాటలు వాళ్ళ మతస్థుడే అయినా జకీర్ నాయక్ మాట్లాడితే మాత్రం అన్ని మూసుకుని కూర్చున్నాడంటే ఒక్కడు కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడలా. మరి అదే మాట నుపూర్ శర్మ మాట్లాడితే ఎందుకు వివాదాస్పదం? జస్ట్ బికాస్ నుపూర్ శర్మ ఇస్ ఎ హిందూ అండ్ నుపూర్ శర్మ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ దెన్ బీజేపీ, కాబట్టే వివాదాస్పదం అవుతుంది. వీళ్ళకి కావాల్సింది ఒకటే రాజకీయ అజెండా. ఈ రాజకీయ అజెండాలో వీళ్ళు అమాయక ముస్లింలను కూడా మతోన్మాదులుగా మార్చుకుంటూ వాళ్ళని ఈ దేశ వ్యతిరేక శక్తులుగా తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రతి వ్యాఖ్యని కూడా వాడుకుంటా ఉన్నారు. అంతే తప్ప నిజానికి మోహన్ భాగవత్ గారు చెప్పిన వ్యాఖ్యల్లో ఏం తప్పులేదు. ఏమంటే ఈ దేశంలో అధిక జనాభాని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే మనుషులు ఎవరైనా సరే, లేదు ప్రభుత్వాలు అయినా సరే మనుషులకే సూచన చేస్తారు. మనుషులు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు, ఆకలినైనా, తిండినైనా, నిద్రనైనా, లేకపోతే పిల్లల్ని కంటర్నైనా. పశువులకి చెప్తే పశువులు కంట్రోల్ చేసుకోలేవు కదా. కాబట్టి మనుషులకు ఆయన చెప్పారు. మనుషులు అనుకున్న వాళ్ళు ఆ సలహాని స్వీకరిస్తారు. ఇది మన దేశం అనుకున్న వాళ్ళు కాదు, మేము పశువుల్లాగే ఉంటాం అనుకునేవాడికి అది నచ్చపోవచ్చు, అది నొప్పొట్టొచ్చు. ఆ నొప్పి కలిగినోడు ఇట్లాగే మాట్లాడవచ్చు. మనం ఏం చేస్తాం దానికి? అయితే లలిత్ కుమార్ గారు, బీజేపీ ప్రస్తుతం కేంద్రంలో అధికారం ఉంది, దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో కూడా అధికారం ఉంది, దేశంలో ఒక ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ, అతిపెద్ద జాతీయ పార్టీ. అటువంటి పార్టీ మీద ఇతర రాజకీయ పక్షాలు అటాక్ చేయడంలో తప్పులేదు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ప్రజాస్వామ్య దేశం, ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శలు చేసుకోవచ్చు, రాజకీయం చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి సంస్థ కావచ్చు, లేదంటే ఇతర మతాలకు సంబంధించిన సంస్థలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి రాజకీయ ఉచ్చులోకి వస్తున్నాయని భావించారు? సింపుల్ ఒకటేనండి. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద మతం, జనాభా కలిగిన మతం ఏది అంటే క్రిస్టియానిటీ. అతి పెద్ద జనాభా కలిగిన రెండో మతం ఏది అంటే ఇస్లాము. కానీ ఈ రెండు మతాలలో కూడా ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ లాగా, బీజేపీ లాగా సిద్ధాంతపరంగా లేకపోతే సంఖ్యపరంగా బలంగా లేవు. ఈరోజు దేశంలోనే అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ అన్నారు, కాదండి, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కార్యకర్తల బలం కలిగిన అతిపెద్ద పార్టీ. అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్వచ్ఛంద సంస్థ. అటువంటి సంస్థలు వాళ్ళ మతాల్లో కానీ ఎక్కడా లేవు.
జాతీయవాదాన్ని వినిపించే ఈ రెండు సంస్థలు అంత స్థాయికి ఎదగటము, ఈ రోజు దేశ రాజ్యాధికారాన్ని కూడా సాధించటము, దేశాన్ని ఒక నవ్య పదంలో నడిపించటము జీర్ణించుకోలేని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పార్టీని ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ ఈ పార్టీతో పాటు ఆ పార్టీకి బలోపేతం అవడానికి కారణమైన సంఘను కూడా నానా రకాలుగా దుర్భాషలు ఆడిస్తూ లేకపోతే దుష్ప్రచారం చేస్తూ వాళ్ళను కూడా కించపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తద్వారా హిందుత్వాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలి అనేది వీళ్ళ కుట్ర. వీళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి కుట్రకి కూడా ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి సాక్ష్యమే. కాకపోతే కొందరు మాట్లాడతారు, కొందరు మాట్లాడరు. దాన్ని మేము కుహనావాదం అంటున్నాము. వీళ్ళ ఉద్దేశం అంతా కూడా హిందూ ధర్మాన్ని టార్గెట్ చేయడానికి, హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి అడ్డుపడుతుంది ఎవరు అంటే, నాశనం చేయకుండా అడ్డుపడుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్. కాబట్టి ఈ రెండు సంస్థల్ని ముందు నిర్వీర్యం చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద దుష్ప్రచారం చేసి హిందువులకే వాళ్ళ మీద చెడు భావాన్ని కల్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కానిది ఏంటి అంటే, వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఎప్పటికీ కూడా అడియాసలే అవుతాయి. ఎందుకంటే 3 సార్లు నిషేధానికి గురైనా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ అప్పటికి ఇప్పటికీ అంతే బలంగా ఉంది. వాళ్ళ శక్తి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది అంటే కారణం అర్థం చేసుకోండి. సంఘ యొక్క నిర్వహణలో ఎంత బలం ఉంది, నిజాయితీ ఉంది. ఒకసారి మనం ఓవైసీ మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలే చూసుకుంటే ఆయన ఒక పక్క ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూనే మరోపక్క ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఆయన పాలనా విధానాల గురించి కూడా తప్పుపడుతూ వచ్చారనమాట. అంటే ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రాజకీయం ఇటువైపు కనిపిస్తుంది, అటువైపు మరోవైపు ఒక సంస్థకు సంబంధించి, స్వచ్ఛంద సంస్థకు సంబంధించి, ఒక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాన్ని విమర్శిస్తున్నట్టుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి ఆయన వ్యాఖ్యానించడాన్ని ఏ రకంగా మీరు మాట్లాడతారు? ఒకటండి, ఎంఐఎం పార్టీ అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కంటే కూడా చాలా ముందు పుట్టింది. ఊరికి ముందు పుట్టిన పార్టీ హైదరాబాద్ అనే ఊరు దాటి వెళ్ళడానికి దానికి దాదాపు 30-40 ఏళ్లు పట్టింది. అదే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ 30 ఏళ్లలో జాతీయ స్థాయిలో ఇండిపెండెంట్ గా అధికారంలోకి వచ్చేంత స్థాయికి ఎదిగింది. అయితే ఒక చాణక్య నీతిలో ఒక సూత్రం చెప్తా ఉంటారు, ఎప్పుడైతే రాజు శక్తివంతుడిగా ఉంటాడో, రాజు సవ్యంగా పరిపాలన చేస్తా ఉంటాడో, రాజ్యంలో ఉన్న అరాచక శక్తుల్ని ఏకమవుతాయి అంటారు. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశాన్ని గర్వంగా నెత్తికెత్తుకుని కూర్చొని పెట్టుకుని చూసుకునేలాగా ఎదుగుతా ఉందో భారతదేశము అన్ని రంగాలలో, ఈరోజు అది జీర్ణించుకోలేక ఇక భవిష్యత్తులో మనకి అధికారం రావటం కల్లా అయిపోతుందేమో అని అనుకున్న మిగతా ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ, సంఘ్ కానీ, లేకపోతే ఇతర హిందుత్వ భావజాలం కలిగిన సంస్థలు కానీ ఎదుగుతా ఉండి సమాజంలో చైతన్యం తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో మత మార్పిళ్లు కానీ, వీళ్ళు చేస్తున్న లవ్ జిహాదులు కానీ అడ్డుకుంటా ఉంటే మన గతి ఏంటి అన్న భయంలో కూడా ఇటువంటి భావజాలం బయటకు వస్తుంది, ఇటువంటి ఆలోచన ప్రక్రియ బయటకు వస్తా ఉంది. అండ్ మీరు కనుక చూస్తూ ఉంటే ఒక 8 ఏళ్ల క్రితం తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు దేశంలో ఎలా జరిగేవి, ఎన్ని బాంబు బ్లాస్టులు జరిగేవి చూడండి. ఈ 8 ఏళ్లలో ఏం జరిగాయి అనేది ఒకసారి బేరీజ్ వేసుకుని చూడండి. వీళ్ళకి ఎక్కడా నెలకోసారి బాంబులు పేలకపోతా ఉండే పాటికి ఒక్కొక్కడికి ఊపిరి అడక ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతా ఉన్నారు. మీరు గతంలో చూస్తే దేశంలో ఎక్కడ బాంబు పేలినా, ఎక్కడ తోటా తగిలినా సరే దాని మూలాలు భాగ్యనగర్లో కనపడేవి. భాగ్యనగర్లో నుంచి ఐసిస్ మూలాలు ఉండేవి, భాగ్యనగర్లో నుంచి హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ మూలాలు, లేకపోతే ఇంకా సిమి, ఇట్లాంటి కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచే జరిగేవి. పూర్వం అన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి అందరూ అరెస్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అరెస్ట్ అవ్వట్లేదు? ఇక్కడ అలా తొక్కిపెట్టి ఉంచారు కాబట్టి దాన్ని తట్టుకోలేక వీళ్ళందరూ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళకి ఇప్పుడు మోడీ గారు దిగిపోతేనో, బీజేపీ దిగిపోతేనో, ఆర్ఎస్ఎస్ అడ్డు తొలగిపోతేనో మళ్ళీ ఇష్టారాజ్యంగా వీళ్ళు బాంబుల్ని పంచుకుంటూ, బాంబుల్ని పెట్టుకుంటూ, లేకపోతే గన్ కల్చర్ని పెంచుకుంటూ బతికేస్తారనమాట. రైట్. థ్యాంక్ యూ లలిత్ కుమార్ గారు. అది లలిత్ కుమార్ గారి యొక్క అభిప్రాయం. ఆయన ఒకటే చెప్తున్నారు, మోహన్ భాగవత్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్లో ఎటువంటి తప్పు లేదంటూ కూడా ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆయన ఏ వర్గాన్ని కూడా టార్గెట్ చేసి మాట్లాడలేదు, కేవలం జనాభా పెరుగుదలకు సంబంధించి మాత్రమే ఆయన వ్యాఖ్యానించారంటూ కూడా ఆయన సమర్థిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత మిగిలిన అప్డేట్స్ చూద్దాం. స్టే ట్యూన్.